So in previous lecture, we have started the point that is opening and closing of stomata. So the two theories have been put forth to study the mechanism of opening and closing of stomata that we have to see in this lecture. So first of all, we have to revise the last point from the previous lecture, that is opening and closing of stoma. So when the opening of closing of stoma is taking place in the leaf, particularly, it is controlled by turgor of the guard cells. The stoma is showing surrounding guard cells, and the guard cells are showing the development of the turgor pressure. And according to this turgor pressure, opening and closing of stoma is taking place. So how this is, that we have studied in previous lecture, but we have to revise this. So during daytime, what happens? Guard cells become turgid due to endosmosis, and thus turgor pressure is exerted on the thin walls of the guard cells, and being elastic and thin, lateral walls are stretched out म्हणलेलं आहे. की दिवसा काय होत असतं, कंटिन्युअस ट्रान्सपिरेशन झाल्यामुळे रूट वॉटर ऍब्सॉर्प्शन करत असतं, आणि त्याच्यामुळे गार्ड सेल्स काय बनतात, टर्जिड बनतात एंडोस्मोसिस झाल्यामुळे, आणि त्यामुळे टर्गर प्रेशर तयार होतं, जे थिन वॉल ऑफ द गार्ड सेल, जे आउटर थिन वॉल आहे त्याच्यावरती टर्गर प्रेशर एक्झर्ट केलं जातं. अँड these thin walls are being elastic, and therefore these lateral walls are stretched out, and due to kidney or dumbbell shaped cells, these guard cells, inner thick walls are also pulled apart to open or widen the stoma. म्हणजे काय होतं, थोडक्यात टर्गर प्रेशर एक्झर्ट झाल्यामुळे लॅटरल वॉल ज्या आहेत त्या स्ट्रेच केल्या जातात, आणि त्या स्ट्रेच केल्यामुळे इनर थिक वॉल ज्या आहेत त्या इनर थिक वॉल सुद्धा काय केले जातात, एकमेकांपासून लांब ओढले जातात. त्यामुळे ऑटोमॅटिकली जो स्टोमा असा बंद असणार आहे तो असा ओपन होतो. या पद्धतीने आपल्याला त्याचं मेकॅनिझम सांगता येईल. त्याचबरोबर नाईट टाइमला काय होतं बघा, ड्युरिंग नाईट टाइम गार्ड सेल्स बिकम फ्लॅसिड ड्यू टू एक्झॉस्मोसिस. रात्रीच्या वेळेला मात्र ट्रान्सपिरेशन होत नसतं, त्यामुळे वॉटर ऍब्सॉर्प्शनचा रेट कमी झालेला असतो. त्यामुळे गार्ड सेल ज्या आहेत, त्या दोन्ही गार्ड सेल आहेत, त्या दोन्ही गार्ड सेल कशा होतात, फ्लॅसिड होतात एक्झॉस्मोसिस झाल्यामुळे. अँड ड्यू टू दिस फ्लॅसिडिटी द क्लोजिंग ऑफ स्टोमा टेक्स प्लेस. And here endosmosis and exosmosis occur due to diurnal changes in the osmotic potential of the guard cell. हे एंडोस्मोसिस किंवा एक्झॉस्मोसिस त्या गार्ड सेल मध्ये कशा पद्धतीने मॅनेज केलं जातं, तर त्याच्यासाठी ऑस्मोटिक पोटेन्शियल ऑफ द गार्ड सेल याच्यामध्ये डायर्नल चेंजेस होतात, आणि त्यामुळे एंडोस्मोसिस आणि एक्झॉस्मोसिस झालेलं आपल्याला बघायला मिळतं. सो हिअर these to explain the diurnal changes of the osmotic potential in the guard cell, different theories are proposed. The first theory, that is known as the starch sugar interconversion theory, which was put forth by Stewart in 1964, and second, that is the theory of proton transport, Leavitt in 1974. So first we have to see here the starch sugar interconversion theory, Stewart 1964. So या theory मध्ये काय सांगितलेलं आहे बघा, की ड्युरिंग डे टाइम एन्झाइम फॉस्फोरायलेज converts starch to sugar, and thus increasing osmotic potential of the guard cells, causing entry of water, thereby guard cells are stretched and stoma widens. तर या मेकॅनिझम मध्ये काय सांगितलेलं आहे, की जे स्टार्च आहे, आपल्याला माहिती आहे की प्लांट बॉडीमध्ये फूड मटेरियल स्टोअर केले जाते जनरली स्टार्च च्या स्वरूपामध्ये. अँड हिअर ड्युरिंग डे टाइम व्हॉट हॅपन्स, धिस स्टार्च इज गेटिंग कन्व्हर्टेड इनटू शुगर विथ द हेल्प ऑफ दिस एन्झाइम फॉस्फोरायलेज, and there is a formation of sugar from the starch, and hence sugar quantity is increased in the guard cell, thereby increasing the osmotic potential of the guard cell. And when the osmotic potential of guard cell is increasing, at that time the endosmosis will be take place in the guard cell, and therefore these guard cells are stretched and stoma widens, that means stoma get open. This is the mechanism given here. The reverse reaction occurs at night, bringing about the closure of stoma. तर ज्या वेळेला रात्र होते त्यावेळेला काय केलं जातं, रिव्हर्स रिएक्शन होते, म्हणजे शुगरचं कन्व्हर्जन कशामध्ये केलं जातं, स्टार्च मध्ये केलं जातं, आणि त्यामुळे ऑटोमॅटिकली देयर इज डिक्रीज इन ऑस्मोटिक पोटेन्शियल ऑफ द गार्ड सेल, कॉझिंग एक्झिट ऑफ वॉटर मोलिक्यूल. त्यामुळे काय होणार आहे, वॉटर मोलिक्यूल एक्झिट होणार आहे. त्यामुळे गार्ड सेल ज्या स्ट्रेच झालेल्या आहे, स्टोमा जो ओपन झालेला आहे तो ऑटोमॅटिकली काय होईल, तिथं क्लोज होईल. या पद्धतीनं जर इन्क्रीज इन ऑस्मोटिक पोटेन्शियल झालं तर स्टोमा ओपन होतो,
आणि डिक्रीज इन ऑस्मोटिक पोटेन्शियल झालं तर स्टोमा क्लोज होतो. हे कशाच्या साह्याने केलं जातं असं या मेकॅनिझम मध्ये सांगितलेलं आहे. तर स्टार्च शुगर इंटर कन्व्हर्जन, स्टार्च शुगर मध्ये कन्व्हर्जन झालं की स्टोमा ओपन होणार आहे आणि शुगरचं स्टार्च मध्ये कन्व्हर्ट झालं की स्टोमा क्लोज होणार आहे. हे मेकॅनिझम याच्यामध्ये सांगितलेलं आहे. सेकंड मेकॅनिझम हिअर थेरी ऑफ प्रोटॉन ट्रान्सपोर्ट, हे लेविट इन 1974 याने हे मेकॅनिझम मांडलेलं आहे. हे अतिशय महत्वाचं आहे. हिअर स्टोमॅटल मुवमेंट ऑकर्स ड्यू टू ट्रान्सपोर्ट ऑफ प्रोटॉन्स H+ अँड K+ म्हणलेलं आहे. तर या लेविट in 1974 proposed that here stomatal movement or opening and closing of stomata, it is taking place due to transport of protons H+ and K+ ions म्हणलेलं आहे. हे कसं केलं जातं तर ड्युरिंग डे टाइम स्टार्च इज कन्व्हर्टेड इनटू मॅलिक ऍसिड. तर दिवसा काय होतं स्टार्चचं कन्व्हर्जन मॅलिक ऍसिड मध्ये होतं अँड malic acid dissociates to form malate and protons. That malic acid is getting dissociated to form malate and protons. And these protons are then transported to subsidiary cells and K+ ions are imported from them. मग काय होतं बघा इथं काय सांगितलेलं आहे, मॅलिक ऍसिडचं डिसोसिएशन झाल्यामुळे मॅलेट आणि प्रोटॉन तयार होतात. त्यातले प्रोटॉन जे आहेत ते सबसिडरी सेलला दिले जातात आणि त्याच वेळेला K+ आयन्स हे इम्पोर्ट केले जातात त्यांच्यापासून. त्यामुळे प्रोटॉनची एंट्री होते आणि K+ आयन्सची काय केली जाते एक्झिट केली जाते. कोणामधून तर सबसिडरी सेल्स मधून. अँड हिअर पोटॅशियम मॅलेट इज फॉर्मड दॅट इन्क्रीजेस ऑस्मोलॅरिटी अँड कॉजेस एंडोस्मोसिस. आणि मग इथं प्रोटॉनचं ट्रान्सपोर्टेशन होतं सबसिडरी सेलमध्ये, त्याचबरोबर K+ आयन्सचं पण ट्रान्सपोर्टेशन होतं सबसिडरी सेलमध्ये आणि त्याच्यामुळं पोटॅशियम मॅलेट तिथं तयार होतं अँड दॅट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्क्रीजिंग दी ऑस्मोलॅरिटी अँड कॉझिंग एंडोस्मोसिस. ओके. अँड हिअर the uptake of K+ ions is always accompanied with the Cl- ions. ज्या वेळेला K+ ions घेतले जातात त्यावेळेला तिथं क्लोराईड मायनस आयन्सच्या रिलेटेड हा अपटेक जो आहे तो होत असतो. ऍट नाईट काय होतं बघा, uptake of K+ and Cl- is prevented by abscisic acid changing the permeability of the guard cell. रात्रीच्या वेळेला मात्र स्टोमॅटा क्लोज होतात. त्या कशामुळे होतात तर uptake of K+ and Cl- ions it is prevented by abscisic acid म्हणलेला आहे चेंजिंग द परमेबिलिटी ऑफ द गार्ड सेल. म्हणजे रात्रीच्या वेळेला ऍब्सिसिक ऍसिड तिथं प्लांट मध्ये तयार होत असतं आणि ते ऍब्सिसिक ऍसिड काय करतं अपटेक ऑफ K+ आणि Cl- ला प्रिव्हेंट करतं, इनहिबिट करतं. त्यामुळे ऑटोमॅटिकली देअर विल बी चेंज इन द परमेबिलिटी ऑफ द गार्ड सेल्स अँड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिअर ड्यू टू दिस गार्ड सेल बिकम हायपोटोनिक अँड देअर बाय बिकम फ्लॅसिड. आणि ऍब्सिसिक ऍसिडच्या सिक्रेशन मुळे इनहिबिशन ऑफ K+ and Cl- ions takes place and hence the guard cell become hypotonic and thereby they become flaccid and exosmosis takes place which is resulting in the closing of stoma. हे मेकॅनिझम या लेविटने सांगितलेलं आहे. So here related to this opening and closing of stomata, some points are given in NCERT book that also we have to see here. The opening of stoma is due to orientation of microfibrils in the cell walls of the guard cells. एक पॉइंट अतिशय महत्वाचा आहे. आता हे ओपनिंग आणि क्लोजिंग होतं स्टोमॅटाच, त्यामधला जो स्टोमा आहे मधला त्याचं ते कशामुळे होतं असं सांगितलेलं तर ओरिएंटेशन ऑफ मायक्रोफायब्रिल्स इन द सेल वॉल ऑफ द गार्ड सेल. गार्ड सेलच्या सेल वॉल मध्ये मायक्रोफायब्रिल्स असतात, त्याचं ओरिएंटेशन होतं आणि ड्यू टू दॅट ओरिएंटेशन ओपनिंग ऑफ स्टोमा इज taking place. And here cellulose microfibrils are oriented radially making easier for the stoma to open. तर याच्यामध्ये हा जो सेल्युलोज मायक्रोफायब्रिल्स आहे या सेल वॉल मध्ये असणार आहे त्याचं ओरिएंटेशन कसं होतं सांगितलेलं आहे तर रॅडियल ओरिएंटेशन होतं विच इज मेकिंग इझियर फॉर द स्टोमा टू ओपन. रॅडियल ओरिएंटेशन त्या सेल्युलर मायक्रोफायब्रिल मध्ये होतं की ज्याच्यामुळे आपल्याला स्टोमॅटाचं ओपनिंग इझी वे मध्ये झालेलं बघायला मिळतं. ओके. तर ह्या दोन थेरीज आहेत आणि एनसीईआरटी रिलेटेड हा एक पॉइंट आहे ओपनिंग अँड क्लोजिंग ऑफ स्टोमॅटाच्या रिलेटेड जो आपल्याला एक्झाम मध्ये काय करायचं आहे लक्षात ठेवायचं आहे. तर याच्या रिलेटेड एक तुम्हाला मी व्हिडिओ दाखवणार आहे, तो व्हिडिओ आपण बघू. ठीक आहे.
let us see mechanism of opening and closing of stomata. Leavitt in 1974 proposed the proton transport concept to explain the mechanism of opening and closing of stomata. According to this, the opening and closing of the mechanism of opening and closing of stomata. Leavitt in 1974 proposed the proton transport concept to explain the mechanism of opening and closing of stomata. According to this, the opening and closing of the stomata takes place as a result of an active transport of potassium ions into the guard cells and out of them. The adjacent epidermal cells act as ion storage cells for guard cells. During day, starch is converted into malic acid in the cytoplasm of guard cells. Malic acid dissociates into hydrogen, that is H+ ion, and malate ion. H+ ions are given out of guard cells, and K+, that is potassium ions from subsidiary cells, enter into the guard cells. The intake of K+ ions is balanced by intake of Cl-, that is chloride ion. This raises osmotic potential of the guard cells. Water from the surrounding cells enters the guard cells by endosmosis, and the guard cells become turgid. The outer thin walls are stretched and inner thick walls are pulled apart. Thus, stoma opens. At night, photosynthetic activity ceases. Hence, carbon dioxide concentration in guard cells increases and pH becomes acidic, which is 5.0. In presence of carbon dioxide, an inhibitor hormone abscisic acid, that is ABA, functions and inhibits uptake of potassium ions and chloride ions by changing the diffusion and permeability of guard cells. The potassium ions and chloride ions move out to the subsidiary cells, and osmotic concentration of guard cells decreases. Water moves out of guard cells by exosmosis and they become flaccid. Inner walls of guard cells come in contact with each other and the stomach closes. हमारे छोरे के लिए बढ़िया वाला मतलब ज्यादा तो समजलं का विद्यार्थ्यांना ओपनिंग आणि क्लोजिंग ऑफ स्टोमॅटा कसं केलं जातं चा व्हिडिओ येस ठीक आहे तर आपण जे मेकॅनिझम लेविटने सांगितलेलं इथं बघितलं त्याच्याच रिलेटेड हा व्हिडिओ आपण आता स्टडी केलेला आहे ओके पुन्हा एकदा तुम्ही युट्यूबला लेक्चर बघू शकता हे त्यावेळेला तुम्हाला लक्षात येईल सो रिलेटेड टू दिस ओपनिंग अँड क्लोजिंग ऑफ स्टोमॅटा some questions are there you have to read the question and give the answer so first question here stomatal movement is not affected by so temperature light to concentration and CO2 concentration तर काय येणार आहे उत्तर सांगा इथं stomatal movement is not affected by temperature light O2 concentration and CO2 concentration not affected by असं म्हणलेलं आहे येस करेक्ट आहे O2 concentration okay so C option will be here correct answer O2 concentration चा कुठलाही इफेक्ट स्टोमॅटल मुवमेंट वरती होणार नाही CO2 concentration वाढलं की ऑटोमॅटिक स्टोमॅटा बंद होणार आहे
टेम्परेचर वाढलं, लाईटची इंटेन्सिटी वाढली की ऑटोमॅटिकली स्टोमॅटा काय होणार आहे, क्लोज होणार आहे. टेम्परेचर कमी झालं, लाईट इंटेन्सिटी कमी झाली, CO2 कॉन्सन्ट्रेशन कमी झालं की स्टोमॅटा ओपन होणार आहे. त्यामुळे ह्या तिन्हीचा इफेक्ट स्टोमॅटल मुवमेंट वरती होणार आहे, पण O2 कॉन्सन्ट्रेशनचा कोणताही इफेक्ट आपल्याला स्टोमॅटल मुवमेंट वरती बघायला मिळणार नाही. त्यामुळे सी ऑप्शन हा इथं करेक्ट आन्सर आहे. ओके, नेक्स्ट, स्टोमॅटा इन ग्रास लीफ आर डंबेल शेप्ड, किडनी शेप्ड, रेक्टँग्युलर, बॅरल शेप. सिंपल क्वेश्चन आहे. ग्रास लीफ मध्ये कोणत्या आकाराच्या असतात स्टोमॅटा? स्टोमॅटा म्हणजे गार्ड सेलचा शेप विचारलेला आहे. तर ग्रास लीफ म्हणलं की मोनोकॉट, मोनोकॉटला प्लांट मध्ये डंबेल शेप्ड असतं. त्यामुळे ए ऑप्शन विल बी हिअर करेक्ट आन्सर. आणि डायकॉट विचारलं तर काय येणार आहे, किडनी शेप्ड येणार आहे. ओके, नेक्स्ट, या क्वेश्चनचा आन्सर काय येईल बघा. Which of the following facilitates opening of stomatal aperture? Contraction of outer wall of guard cells, decrease in turgidity of guard cells, radial orientation of cellulose microfibrils in the cell wall of guard cells, longitudinal orientation of cellulose microfibrils in the cell wall of guard cells. कुठला येणार ऑप्शन सांगा उत्तर. ओपनिंग ऑफ स्टोमॅटल अपर्चर हे कशामुळे होणार आहे? 4 ऑप्शन दिलेले आहेत, त्यापैकी करेक्ट ऑप्शन आपल्याला ओळखायचा आहे. एनसीआरटी शी रिलेटेड आपण जो पॉइंट बघितला, ओपनिंग ऑफ स्टोमॅटल, क्लोजिंग आणि ओपनिंग, त्याच्या रिलेटेड हा क्वेश्चन आहे. एका विद्यार्थ्यांनी दिलेला आहे बरोबर उत्तर इथं. तर सी ऑप्शन विल बी हिअर करेक्ट आन्सर. रेडियल ओरिएंटेशन ऑफ सेल्युलोज मायक्रोफायब्रिल्स इन द सेल वॉल ऑफ गार्ड सेल्स. सी ऑप्शन जो आहे तो इथं करेक्ट आन्सर आपल्याला सांगता येईल. ओके, नेक्स्ट, अजून एक क्वेश्चन आहे बघा इथं. वॉटर वेपर कम्स आउट फ्रॉम द प्लांट लीफ थ्रू द स्टोमॅटल ओपनिंग. थ्रू द सेम ओपनिंग कार्बन डायऑक्साइड diffuses into the plant during photosynthesis. Reason out of the above statements using following options. त्या दोन सेंटेन्स स्टेटमेंटला काय कारण असेल ते सांगायचं इथं. Both processes can happen together because the diffusion coefficient of water and CO2 is different. The above processes happen only during night time. One process during daytime and other at night. Both processes cannot happen simultaneously. बघा इथे काय म्हणलेलं आहे, स्टोमॅटा मधून वॉटर वेपर्स काय होतात, बाहेर टाकले जातात आणि त्याच ओपनिंग मधून कार्बन डायऑक्साइड जो आहे फोटोसिंथेसिसच्या वेळेला आत येतो. म्हणजे वॉटर वेपर बाहेर टाकले जातात, कार्बन डायऑक्साइड डिफ्यूज इन होते फोटोसिंथेसिसच्या वेळेला. तर ह्याचं कारण काय असेल हे एक्झाम मध्ये इथं क्वेश्चन मध्ये विचारलेलं आहे की बोथ प्रोसेसेस होतात बिकॉज डिफ्युजन कोएफिशियंट हा डिफरंट आहे, किंवा अबव प्रोसेसेस हॅपन ओनली ड्युरिंग नाईट टाइम, किंवा वन प्रोसेस ड्युरिंग डे टाइम आणि अदर ॲट नाईट, आणि बोथ प्रोसेसेस कॅन नॉट हॅपन सायमल्टेनियसली. काय उत्तर असेल सांगा. अर्थ कळलाय का बघा प्रश्नाचा, काय विचारलेलं आहे. So A option here will be the correct answer बघा. Both processes can happen together because the diffusion coefficient of water and CO2 is different. कारण हे नाईटला होतच नाही आणि एक डेला आणि एक नाईटला ते पण होत नाहीये, आणि सायमल्टेनियसली कॅनॉट हॅपन म्हणलेलं आहे. ऍक्च्युली सायमल्टेनियसलीच होत असतं, त्यामुळे हेही येणार नाही. त्यामुळे फर्स्ट जे ऑप्शन आहे तो आपल्याला इथं रिझन सांगता येईल. ओके, नेक्स्ट, या क्वेश्चनचा आन्सर सांगा. स्टोमॅटा ऑफ ए प्लांट ओपन ड्यू टू इन्फ्लक्स ऑफ हायड्रोजन आयन्स, इन्फ्लक्स ऑफ कॅल्शियम आयन्स, इन्फ्लक्स ऑफ पोटॅशियम आयन्स, इन्फ्लक्स ऑफ पोटॅशियम आयन्स. कशामुळे स्टोमॅटा ओपन होतील प्लांट मध्ये? तर इथं हायड्रोजन आयन आणि कॅल्शियम आयनचा काही संबंधच नाही, त्यामुळे ए ऑप्शन आणि बी ऑप्शन येणार नाही. सी आणि डी पैकी कुठला येईल सांगा. पोटॅशियम आयन्स इन्फ्लक्स झाल्यावर होणार आहेत का इफ्लक्स? इन्फ्लक्स म्हणजे आत येणे, इफ्लक्स म्हणजे बाहेर जाणे. कुठला ऑप्शन येईल? येस, सी ऑप्शन विल बी हिअर करेक्ट आन्सर. ओके, इन्फ्लक्स पोटॅशियम आयनची एंट्री झाल्यामुळे स्टोमॅटा ओपन होतो. ठीक आहे, नेक्स्ट हिअर, नेक्स्ट क्वेश्चन. ओपनिंग अँड क्लोजिंग ऑफ स्टोमॅटा इज ड्यू टू hormonal change in the guard cell, change in turgor pressure of the guard cell, gaseous exchange आणि respiration.
Very simple question is there. What will be the answer here? Opening and closing of stomata is due to hormonal change, change in turgor pressure, gaseous exchange, respiration. त्यामुळे होणार आहे. Yes. There is change in the turgor pressure of the guard cell. So the option here will be the correct answer. Okay. So this is all about the opening and closing of stomata. Now the last point here regarding this respiration, that is significance of respiration. First we have to see advantages. What are the advantages of this respiration? First, it removes excess amount of water. So due to transpiration, excess amount of water is removed from the plant body. Second, it helps in passive absorption of water and minerals from the soil. ट्रान्सपिरेशन मुळे एक्सेस अमाउंट ऑफ वॉटर मूव आउट झाल्यामुळे पॅसिव्हली काय केलं जातं, वॉटर आणि मिनरल्स हे ऍब्सॉर्ब केले जातात. नेक्स्ट, इट इज हेल्पिंग इन द असेंट ऑफ सॅप, म्हणजे जे काही वॉटर आणि मिनरल प्लांटच्या अपायकल रिजन पर्यंत ट्रान्सपोर्टेशन केले जातं, त्याच्यासाठी हा ट्रान्सपिरेशन प्रोसेस मदत करतो. As stomata are open, gaseous exchange required for photosynthesis and respiration is facilitated. ट्रान्सपिरेशनच्या वेळेला स्टोमॅटाच्या माध्यमातून ट्रान्सपिरेशन कॅरी आउट केले जातं अँड फॉर दॅट स्टोमॅटा रिमेन ओपन फॉर द ट्रान्सपिरेशन. हेन्स गॅसियस एक्सचेंज रिक्वायर्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस अँड रेस्पिरेशन इज taking place through that open stomata. So this is advantage of this transpiration. Then next here, it maintains turgor of the cells. Turgor pressure of the cells is maintained with the help of this transpiration. Next, transpiration helps in reducing the temperature of leaf and it imparting the cooling effect. जसं आपल्याला माहिती आहे की आपल्याला उन्हाळ्यामध्ये घाम येतो बघा शरीराला, कशासाठी घाम येतो तर बाहेरचं वाढलेलं टेम्परेचर असतं, त्या वाढलेल्या टेम्परेचरच्या रिलेटेड आपल्या बॉडीचं टेम्परेचर वाढायला नको, ते आहे तसंच कॉन्स्टंट राहावं म्हणून आपल्याला घाम येतो. सेम तीच प्रोसेस इथं प्लांट मध्ये कॅरी आउट केली जाते बघा की लीफ मधून वॉटर वेपर काय केले जातात स्टोमॅटाच्या माध्यमातून बाहेर टाकले जातात, त्यावेळेला लीफचं टेम्परेचर रिड्यूस केलं जातं अँड कूलिंग इफेक्ट टू द लीफ इट इज ड्यू टू दिस transpiration technique. So these are the different advantages of the transpiration. Now disadvantages. So here disadvantage that excessive transpiration leads to wilting and injury in the plant. So जास्त प्रमाणामध्ये ट्रान्सपिरेशन झालं तर काही वेळेला विल्टिंग म्हणजे प्लांट ड्राय पडू शकतं. पानं जी आहेत ती पाणी निघून गेल्यामुळे झाडाची पानं जी आहेत लीफ जे आहेत त्याच्यामध्ये विल्टिंग म्हणजे अशी मान वाकल्यासारखे आपल्याला दिसतात बघा. झाडाची पानं अशी छान अशी स्ट्रेट कधी असतील ज्यावेळेला त्याच्यामध्ये पाणी असेल, जर पाणी जास्त प्रमाणामध्ये निघून गेले तर ते पान असं गळून पडल्यासारखं असं दिसतं बघा आपल्याला, त्याला विल्टिंग म्हणलेलं आहे. काही वेळेला इंजुरी होऊ शकते. इट ऑल्सो लीड टू दी डेथ ऑफ प्लांट. काही वेळेला डेथ सुद्धा होऊ शकते. प्लांटला जर पाणीच खालून मिळालं नाही आणि ट्रान्सपिरेशन मध्ये होत राहिलं तर आपल्याला डेथ झालेली बघायला मिळू शकते. अँड हेन्स हिअर the transpiration process is showing both that is advantages and disadvantages and hence transpiration is a necessary evil म्हणलं जातं. म्हणजे ट्रान्सपिरेशनचे डिसएडव्हान्टेजेस जरी आहेत की डेथ होऊ शकते, झाडाला इंजुरी होऊ शकते किंवा विल्टिंग हा इफेक्ट आपल्याला बघायला मिळतो, पण तरी सुद्धा ट्रान्सपिरेशन हे नेसेसरी आहे कारण त्याचे ऍडव्हान्टेजेस भरपूर आहेत. म्हणून ट्रान्सपिरेशन प्रोसेसला ट्रान्सपिरेशन इज अ नेसेसरी एव्हिल म्हणलेलं आहे. सो हिअर for stomatal transpiration, stoma must remain open during daytime. Okay, and when stomata are open, then only the gaseous exchange needed for the transpiration and photosynthesis will take place म्हणलेलं आहे. म्हणजे ज्या वेळेला स्टोमॅटा ओपन असतील त्याच वेळेला गॅसियस एक्सचेंज जो आहे तो आपल्याला झालेला बघायला मिळणार आहे. त्यामुळे ट्रान्सपिरेशन होणं गरजेचं आहे तरच आपल्याला फोटोसिंथेसिस आणि रेस्पिरेशन झालेलं बघायला मिळेल. And if stomatal transpiration stops, it will directly affect the productivity of plant through the loss of photosynthetic and respiratory activity. जर stomatal transpiration झालं नाही म्हणजे स्टोमॅटा क्लोज राहिलं तर फोटोसिंथेटिक ऍक्टिव्हिटी आणि रेस्पिरेशन ऍक्टिव्हिटी काय होईल, सफर होईल आणि त्यामुळे प्रोडक्टिव्हिटी त्या प्लांटची कमी झालेली आपल्याला बघायला मिळेल. नेक्स्ट, हेन्स फॉर प्रोडक्टिव्हिटी स्टोमॅटा मस्ट रिमेन ओपन. त्यामुळे प्रोडक्टिव्हिटी वाढवायची असेल तर रेस्पिरेशन झालं पाहिजे, फोटोसिंथेसिस झालं पाहिजे आणि रेस्पिरेशन आणि फोटोसिंथेसिस होण्यासाठी स्टोमा जो आहे तो कसा असला पाहिजे, ओपन राहिला पाहिजे. ओके, अँड कॉन्सिक्वेंटली
ट्रान्सपिरेशन कॅनॉट बी अवॉइडेड म्हणलेलं आहे. त्यामुळे ट्रान्सपिरेशन ही प्रोसेस अवॉइड होऊ शकत नाही. अँड हेन्स कर्टिस नावाचा सायंटिस्ट आहे 1926 रिगार्डेड ट्रान्सपिरेशन ऍज अ नेसेसरी एव्हिल. ट्रान्सपिरेशनला त्यांनी एक नेसेसरी एव्हिल म्हणलेला आहे, आवश्यक आहे पण धोकादायक पण आहे, अशा पद्धतीचा हा मेकॅनिझम आहे. सो रिलेटेड टू दॅट क्वेश्चन इज देअर. Okay, you have to read the question and give the answer. Grass leaves curl inwards during very dry weather. Select the most appropriate reason from the following. Grass leaves curl inwards during very dry weather. गवताची पाने जी आहेत ती आतल्या बाजूला कर्ल झालेली बघायला मिळतात ड्राय वेदर मध्ये. तर त्यासाठी कारण काय तर क्लोजर ऑफ स्टोमॅटा, फ्लॅसिडिटी ऑफ बुलिफॉर्म सेल्स, श्रिंकेज ऑफ एअर स्पेसेस इन स्पॉन्जी मेसोफिल आणि टायलोसिस इन वेसल्स म्हणलेले आहे. काय येईल उत्तर सांगा चॅट बॉक्स मध्ये. बघा इथं फ्लॅसिडिटी ऑफ बुलिफॉर्म सेल्स, कारण वॉटर निघून गेल्यामुळं सेल्स ज्या आहेत त्या फ्लॅसिड झालेल्या आपल्याला बघायला मिळतील. ग्रास मधल्या ज्या सेल्स आहेत त्याला बुलिफॉर्म सेल्स म्हणलेलं आहे. त्यामुळे बी ऑप्शन हा इथं करेक्ट आन्सर सांगता येईल. ओके, नाउ लास्ट पार्ट फ्रॉम दिस टॉपिक that we have to see here, the pressure flow or mass flow hypothesis. It is from the NCERT book. So मंच हायपोथेसिस आपण प्रिव्हियस लेक्चर मध्ये बघितलं होतं शुगर ट्रान्सपोर्टेशन साठीचा, त्याच्या रिलेटेड हा पॉइंट आहे. So here the accepted mechanism for translocation of sugars from source to sink is called as a pressure flow hypothesis. ट्रान्सलोकेशन ऑफ शुगर हे सोर्स टू सिंक केलं जातं. सोर्स म्हणजे जिथं फूड मटेरियल तयार होतं आणि सिंक म्हणजे जिथं दिलं जातं. हे आपण शुगर ट्रान्सपोर्टेशनच्या वेळेला बघितलेलं आहे. त्यालाच इथं प्रेशर फ्लो हायपोथेसिस म्हणलेलं आहे. द मुवमेंट ऑफ शुगर इन द फ्लेम बिगिन्स ॲट द सोर्स वेअर शुगर्स आर लोडेड दॅट इज ऍक्टिव्हली ट्रान्सपोर्टेड इनटू ए सीव ट्यूब. आता फ्लोएम मध्ये सीव ट्यूब आहे, त्याच्या माध्यमातून काय केलं जातं, शुगर ट्रान्सपोर्ट केलं जातं. And here, due to this, water potential gradient is developed which facilitate the mass movement. तर ज्या वेळेला शुगरचं ट्रान्सपोर्ट होत असते त्याच वेळेला इथं आपल्याला वॉटर पोटेन्शियल ग्रेडियंट तयार झालेलं बघायला मिळतो, ज्यामुळे मास मुवमेंट तिथं होतं. म्हणजे जास्त अमाऊंट मध्ये शुगर या एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी काय केली जाते, ट्रान्सपोर्ट केली जाते. And here phloem tissue is composed of sieve tube cells which form long columns with holes in their end walls called as a sieve plates. Phloem मध्ये हा सिव ट्यूब सेल्स आहेत. त्या सिव ट्यूब सेलच्या एंडला सिव प्लेट्स असतात, म्हणजे आपली जशी जाळीची झाकण असते दुधावरती वगैरे आपण झाकतो तशी सिव प्लेट आहे चाळण असणारी. तर तशी होल असणारी जी प्लेट आहे ती सिव ट्यूबच्या एंडला आपल्याला बघायला मिळते त्या फ्लेम टिश्यू मध्ये. त्याच्यामुळे एक लार्ज कॉलम तिथे तयार होतो आणि त्या कॉलम थ्रू ते जे काही शुगर आहे किंवा फूड मटेरियल आहे ते सोर्स टू सिंक काय केलं जातं, ट्रान्सपोर्ट केलं जातं. सो हिअर cytoplasmic strands pass through the holes in the sieve plates, so forming continuous filaments. त्याच पद्धतीने सायटोप्लाझ्मिक स्ट्रँड जे आहेत ते सुद्धा ह्या होल मधून पास होतात आणि कंटिन्युअस फिलामेंट स्ट्रक्चर तिथे तयार केले जातं. अँड ॲज हायड्रोस्टॅटिक प्रेशर इन द फ्लेम sieve tube increases, pressure flow begins and the sap moves through the flame. मग ह्या फ्लेम sieve tube मध्ये काय होतं, हायड्रोस्टॅटिक प्रेशर तयार होतं आणि तो प्रेशर फ्लो जो आहे त्याच्यामुळे सॅप जो आहे, सॅप म्हणजेच जे फूड मटेरियल आहे शुगर, ते फ्लोएम थ्रू काय केलं जातं, ट्रान्सपोर्ट होण्यासाठी मदत केली जाते. तर या मेकॅनिझम मध्ये सांगितलेलं आहे. टू आयडेंटिफाय द टिश्यूज थ्रू विच फूड इज ट्रान्सपोर्टेड, अ सिम्पल एक्सपेरिमेंट कॉल्ड गर्डलिंग वॉज युज्ड. कोणत्या टिश्यू मधून फूड मटेरियल ट्रान्सपोर्ट केलं जातं त्याच्यासाठी एक एक्सपेरिमेंट वापरलं जातं, त्याला गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट म्हणलेलं आहे. फक्त नाव आपण लक्षात ठेवायचं इथं. ऑन द ट्रंक ऑफ ट्री a ring of bark up to a depth of phloem layer can be carefully removed. ह्या एक्सपेरिमेंट मध्ये काय केलेलं आहे, एखाद्या झाडाच्या बुंद्यावरती कट मारायचं आहे, आपल्याला एक रिंग तयार करायची आहे. तिथपर्यंत जिथपर्यंत फ्लोएमचा लेअर नाही येत नाही तिथपर्यंत तो कट करायचा आहे. and in the absence of downward movement of food, the portion of bark above the ring on the stem becomes swollen after a few weeks. आणि तिथपर्यंत कट केल्यामुळं काही दिवसानंतर आपल्याला तो बार्कचा जो भाग आहे तो स्वलन झालेला बघायला. ओके, and here the simple experiment shows that phloem tissue is responsible for transportation of food and transport takes place in one direction, that is towards the root. म्हणजे वरून खाली हे कशा पद्धतीनं
फूड मटेरियल ट्रान्सपोर्ट केले जातं त्याच्यासाठीचा हा एक्सपेरिमेंट आहे बघा. काय सांगितलं होतं, रडलिंग एक्सपेरिमेंट आहे. ऑन द ट्रंक ऑफ ट्री अ रिंग ऑफ बार्क अप टू अ डेप्थ ऑफ फ्लोएम टिश्यू कॅन बी केअरफुली म्हणलेलं आहे. फ्लोएम टिश्यू जो आहे तो आपल्याला इथं काय करायचा आहे, रिमूव्ह करायचा आहे, की जेणेकरून आपल्याला इथं त्याचा स्टडी करता येईल. आणि मग इन द ऍब्सेन्स ऑफ डाऊनवर्ड मुवमेंट, डाऊनवर्ड मुवमेंट न झाल्यामुळे द पोर्शन ऑफ बार्क अबव द रिंग ऑन द स्टेम बिकम्स स्वोलन आफ्टर अ फ्यू वीक. कारण जिथं तुम्ही कट केलेला आहे तिथं पर्यंतच फूड मटेरियल येणार आहे, त्याच्या खालचा भाग कट केल्यामुळे खाली डाऊनवर्ड डायरेक्शनला फूड मटेरियलचं ट्रान्सपोर्टेशन होणार नाही. त्यामुळे जे काही फूड मटेरियल आलं असेल ते त्या कट केलेल्या रिजन पर्यंत आल्यामुळे तो भाग जो आहे तो स्वोलन झालेला बघायला मिळतो काही आठवड्यांनंतर. आणि याच्यामुळे आपण असं सांगू शकतो की फ्लोएम टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ फूड अँड द ट्रान्सपोर्ट इज टेकिंग प्लेस इन वन डायरेक्शन दॅट इज टुवर्ड्स द रूट. हे सिंपल मेकॅनिझम आपल्याला या प्रेशर फ्लो हायपोथेसिस, हायड्रोस्टॅटिक प्रेशर डेव्हलप झाल्यामुळे हे झालेलं आपल्याला बघायला मिळतं. ओके, सो इन दिस वे दिस चॅप्टर plant water relation we have completed. Okay, so if you have any doubt you can ask me.